प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत है। आजनो आपणो विषय है गुजराती धोरण 10 पद्य 7 हूँ एवो गुजराती। विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम तो तमे तमारू पुस्तक तमारी साथे राखशो, जेथी हूँ जे पण समजूती आपू ते तमने ख्याल। तेथी दरेक विद्यार्थी मित्रोए पोतानुं पुस्तक पोतानी साथे राखवुं। आ विडियोनी अंदर आपणे सौ प्रथम कवि परिचय मेळवीशुं, त्यारबाद काव्यनी समजूती मेळवीशुं अने त्यारबाद आपणे शब्द समजूती अने स्वाध्यायना प्रश्नोनी समजूती मेळवीशुं। काव्य 7 हूँ एवो गुजराती। एना कवि छे विनोद हरदास जोशी। साहित्य प्रकार छे गीत। कविનું कोई उपनाम नहीं, तेमज साहित्य कृति पण आपवामां आवेली नहीं। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में जोड़का स्वरूपे कवि परिचय मांथी कविનું नाम अने साहित्य प्रकार तेमज उपनाम अने साहित्य कृति ए जोड़का पूछवामां आवे छे। तेथी तमारे ए खास एनी तैयारी करवी। कवि विनोद जोशीए जालरबागे जूठड़ी, शिखंडी, तुंडेल तुंडिका ए तेमना महत्वना काव्य संग्रह तेमणे आप्या छे। अभिप्रेत, निवेश, रेडियो नाटक स्वरूप सिद्धांत, सोनेट तेमना विवेचन ग्रंथों छे। तेमने गुजराती साहित्य अकादमीना पुरस्कार अने गुजरात राज्यनो साहित्य एवोर्ड पण एनायत थयेलो छे। आ काव्यनी अंदर हूँ एवो गुजराती। तो अहींया कवि विनोद जोशी ए आ काव्यनी अंदर गुजरातनो महिमागान करता ए काव्य लख्युं छे अने पोते गुजराती होवा उपर एमने गर्व छे। एटले के आ गुजरातना महिमानुं वर्णन करता काव्यमानुं एक विशिष्ट काव्य छे। आ सिवाय पण आपणे गुजराती भाषानी अंदर कवि नर्मद एमणे जय जय गरवी गुजरात काव्यनी अंदर ए गुजरातनो महिमा गान कर्यो छे। तेमज कवि उमाशंकर जोशी के जेओ गांधी युगमां थई गया, तेमणे पण गुजरात मोरी मोरी नामना काव्यनी अंदर गुजरातनो महिमागान करेलो छे। तो कवि खबरदार के जेमणे गुणवंती गुजरात अमारी गुणवंती गुजरात नामना काव्यनी अंदर ए गुजरातनो महिमागान करतुं ए काव्य एमणे लख्युं छे। तो एवुं ज एक काव्य ए हूँ एवो गुजराती ए कवि विनोद जोशीए जेमां गुजरातना महिमानुं वर्णन एमणे कर्युं छे। तो चालो मित्रों, आ काव्यनी अंदर कवि आपणे गुजरातना महिमानुं वर्णन केवुं वर्णन कर्युं छे ते आपणे आगळ जोईए। हूँ एवो गुजराती गीतनो आरंभ गुजराती होवाना गौरवथी थाय छे। नदीओ, पर्वतो, रण, जंगल अने समुद्रथी सुशोभित गुजरातने प्रकृतिए रणियामणुं बनाव्युं छे। आमी नरसिंहना प्रभातिया, मीरानो तानपुरो, प्रेमानंदना आख्यान, विजाणंदनुं वाजिंत्र दुहानी रमझटथी गूंजे छे। संतो अने शूरवीरोनी आ भूमि छे। गुजराते ज गांधी अने सरदार महान पुरुषोनी आपणे भेट आपी छे। गुजरातनी सांस्कृतिक विरासत पण अनेरी छे। कवि आ भूमिना संतान छे ए वातथी तेमनी छाती गजगज फूले छे। एटले के पोतानी जात उपर एमने गर्व थाय छे। तो पोताने सिरे भारत माताना आशीष होवानो पण तेमने गर्व छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यनी अंदर कवि आपने के पोताने गुजराती होवा उपर शा माटे गर्व छे
એના અનેક કારણો આપણને આમાં દ્રષ્ટાંત દ્વારા એમણે સમજાવ્યા છે કે ગુજરાતને ખુદ પ્રકૃતિએ જ એને એટલું બધું રણ્યામણું બનાવ્યું છે કે ચારે બાજુ નદીઓ, પર્વતો, રણ, જંગલ, સમુદ્રથી એ સુશોભિત છે. તો એમાં અનેક સંતો મહાત્માઓ થઈ ગયા, તેમજ મહાન કવિઓ નરસિંહ, મીરા, પ્રેમાનંદ જેવા મહાન કવિઓ પણ થઈ ગયા કે જેમણે કૃષ્ણના ગુણગાન કર્યા છે અને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિના પદો પણ તેમણે આપ્યા છે. તો આ ગુજરાતની ભૂમિમાં મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર પટેલ જેવા વિરલ મહાન વિભૂતિઓ પણ એમણે આ ગુજરાતની ભૂમિએ એમને ભેટ આપી છે. અને આ ભૂમિમાં એમનો જન્મ થવાથી એ પોતે ગુજરાતી હોવા ઉપર એમને ગર્વ છે, તેમજ પોતાના મસ્તક ઉપર આ ભારત માતાના આશીષ છે એવો એ ગર્વ અનુભવે છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કાવ્યની સમજૂતી મેળવીશું. હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી એ જ વાતથી ગજગજ ફૂલે છાતી. તો ગજગજ છાતી ફૂલવી એ રૂઢિપ્રયોગ છે. એનો અર્થ છે કે ખૂબ આનંદિત થવું અથવા તો પોતાની જાત ઉપર ગર્વ થવો. તો અહીંયા કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે હું એવો ગુજરાતી છું જેની હું ગુજરાતી છું એ જ વાતથી મારી છાતી ગર્વથી અતિશય હરખાય છે. એટલે કે પોતે ગુજરાત ભૂમિમાં એમનો જન્મ થયો, ત્યાં જ પોતાનું બાળપણ વીત્યું, પોતાની યુવાન અવસ્થા વીતી, તેમને સાહસ અને પરાક્રમ કર્યા, તેમજ જીવનમાં એમને પ્રગતિ કરી. તો એ ગુજરાતના પોતે એક સંતાન છે, તેનો એક અંશ છે, એ વાતથી જ પોતે એ ગર્વ અનુભવે છે. અને દરેક ગુજરાતીઓને પણ એવો ગર્વ ચોક્કસ થશે. આપણે પણ ગુજરાતીએ છીએ તો આપણને પણ આપણા ગુજરાત ભૂમિ ઉપર આવો ગર્વ ચોક્કસ થવો જ જોઈએ. એમ આ કવિને પણ પોતાની ગુજરાતી હોવા ઉપર એમને ગર્વ છે. એટલે જ કહે છે કે હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી એ જ વાતથી ગજગજ ફૂલે છાતી. આગળની પંક્તિ, અંગે અંગે વહે નર્મદા શ્વાસોમાં મહીસાગર, અરવલીના પિંડ પ્રાણમાં ધબકે છે રત્નાકર. હું સાવજની ત્રાડ હું જ ગરવી ભાષા લચકાતી, હું એવો ગુજરાતી જેની ગુજરાતી એ જ વાતથી ગજગજ ફૂલે છાતી. તો અહીંયા અંગ એટલે કે શરીર, કાયા. નર્મદા એટલે ભરૂચ જિલ્લામાં આવેલી એક નદી. શ્વાસોમાં એટલે પોતાના પ્રાણોમાં, મહીસાગર એટલે કે ગુજરાતના ચરોતર વિસ્તારમાં આવેલી મહી નદી. અરવલી એટલે કે આબુ સહિતની પર્વતમાળાઓ. પિંડ એટલે દેહ અથવા તો એનો આકાર એટલે કે આબુ વગેરે પર્વતનો આકાર. પોતાના પ્રાણમાં ધબકે છે રત્નાકર. રત્નાકર એટલે રત્નોની ખાણ કે જેમાં અનેક અમૂલ્ય રત્નો ભરેલા છે. હું સાવજની ત્રાળ, સાવજ એટલે સિંહ અને ત્રાળ એટલે એની ગર્જના. ગરવી, ગરવી એટલે ગૌરવશાળી. તો આ કાવ્ય પંક્તિમાં કવિ આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે મારા અંગે અંગમાં નર્મદાના પાણી વહે છે, મારા શ્વાસે શ્વાસે મહીસાગરના પાણી છલકાય છે, મારો દેહ એટલે કે મારું શરીર અરવલીનો છે, શ્વાસમાં રત્નાકર ધબકે છે, હું સિંહની ગર્જના છું એટલે કે આ ભૂમિ ઉપર સિંહ જેવી વિરલ અને બહાદુર એ પ્રજા એ જન્મ લીધો છે કે જેની ગર્જના એટલે એને અવાજ પણ એ સિંહ જેવો છે કે જેની આગળ ભલભલા માણસો પણ એ કંપી ઉઠે. તો અહીંયાની જે પ્રજા, ગુજરાતની જે પ્રજા છે એ સિંહ જેવી બહાદુર પ્રજા છે. એટલે કે કવિ પોતાને કે હું જ સિંહની ગર્જના છું એટલે કે હું જ સાવજ છું અને એની ત્રાળ એટલે કે હું જ એની ગર્જના છું. હું જ ગરવી ગુજરાતી ભાષા છું એટલે કે આ ગુજરાતી ભાષા એ ગૌરવશાળી ભાષા છે. આમ કવિને પોતાની ગુજરાતી ભાષા ઉપર પણ ગૌરવ થાય છે. ગુર્જર શબ્દ પરથી ગુજરાતી ભાષા એ અવતરી છે. આગળની પંક્તિ, નવરાત્રિનો ગર્ભદીપ હું શત્રુંજય શૃંગ, સૂર્ય મંદિરે ગુંજરતો હું ધવલ તેજનો ભૃંગ, હું ગિરનારી ગોખ, દ્વારિકા હું જ સુધારસ
પાતી, હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી એ જ વાતથી ગજગજ ફૂલે છાતી. તો નવરાત્રિ એટલે નવરાત્રિઓનો સમૂહ, જે દ્વિગુ સમાસ થાય છે કે જેમાં પૂર્વ પદ જે છે સંખ્યા બતાવતું હોય તો આપણે એને દ્વિગુ સમાસ કહીએ છીએ. ગર્ભદીપ એટલે કાણાવાળા માટલામાં મૂકેલો દીપ, દીપ એટલે દીવડો. શત્રુંજય એટલે સૌરાષ્ટ્રના પાલીતાણામાં આવેલો પર્વત, શૃંગ એટલે એનું શિખર, ટોચ. સૂર્ય મંદિર તો ગુજરાતમાં આવેલું મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર. ધવલ એટલે શ્વેત અથવા સફેદ, તેજ એટલે પ્રકાશ અને ભૃંગ એટલે ભ્રમર. ગિરનારી ગોખ એટલે ગિરનાર પર્વતમાં આવેલા ગોખ. દ્વારિકા નગરી કે જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણનું મંદિર આવેલું છે. સુધારસ એટલે કે અમૃત રસ. તો આ કાવ્ય પંક્તિની અંદર કવિ આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે હું નવરાત્રિનો ગર્ભદીપ છું. એટલે કે ગુજરાતના ગરબા એ આખા વિશ્વમાં પ્રચલિત છે કે જ્યારે આસો મહિનામાં નવરાત્રિ આવે ત્યારે યુવક યુવતીઓ મન મૂકીને એ માથા ઉપર ગરબા મૂકી અને માતાજીની ભક્તિ કરે છે. માતાજીની માંડવી એટલે કે માતાજીના ચોકમાં એ ગર્ભની અંદર એ દીવો મૂકી અને તેની ગોળ ગોળ ફરતે એ ગરબા ઘૂમે છે અને ચારે બાજુ આપણને ભક્તિમય વાતાવરણ જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા કવિ પોતાને કહે છે કે હું જ નવરાત્રિનો ગર્ભદીપ છું. હું શત્રુંજય શૃંગ, તો સૌરાષ્ટ્રના પાલીતાણામાં આવેલો જે શત્રુંજય નામનો પર્વત છે એનું હું શિખર સમાન છું કે જે ગુજરાતની શોભા વધારે છે. સૂર્ય મંદિરે ગુંજરતો, તો હું સૂર્ય મંદિરનો ગુંજારવ છું. હું જ શ્વેત તેજનો ભમરો છું. તો મોઢેરામાં આવેલું સૂર્ય મંદિર કે કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે હું જ આ સૂર્ય મંદિરમાં એ ભમરાની માફક ગુંજારવ કરું છું. હું ગિરનારના ગોખ છું. તો અહીંયા ગિરનારનો ગોખ એટલે જૂનાગઢમાં આવેલ ગિરનાર પર્વત જે છે જ્યાં અનેક સંતો અને મહાત્માઓ એ વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી હતી એના ગોખ આવેલા છે. તો હું જ ગિરનારનો ગોખ છું અને હું જ દ્વારકાના કૃષ્ણની પ્રેમ સુધાનો રસ પાઉં છું. તો અહીંયા કવિ પોતે જે દ્વારિકામાં એ પોતાના પ્રિયજનને એટલે કે પોતાના ભક્તોને એ અમૃત રસ પાય છે. આગળની પંક્તિ, દુહા છંદની હું રમઝટ, હું ભગવું ભગવું ધ્યાન, મીરાની કરતાલ હું જ, હું નિત્ય એક આખ્યાન, વિજાણનનું હું જંતર, હું નરસૈયાની પ્રભાતી, હું એવો ગુજરાતી, હું ગુજરાતી એ જ વાતથી ગજગજ ફૂલે છાતી. તો આ પંક્તિની અંદર કવિ આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે હું દુહા છંદની રમઝટ છું. તો આપણા ગુજરાતના લોક સાહિત્યના દુહાઓ વખણાય છે. હું જ ભગવે કપડે ધ્યાન ધરું છું, એટલે કે હું ભગવું ભગવું ભગવા કપડા, એટલે કે જે સાધુ સંતો હોય છે એમને કોઈ રેશમી વસ્ત્રોમાં મોહ માયા હોતી નથી, આ સંસારમાં કોઈ માયા હોતી નથી, એટલે એમને ભગવાનમાં જ પોતાનું મન એકાગ્ર હોય છે, એટલે ભગવા વસ્ત્રો પહેરી અને પ્રભુનું ધ્યાન કરે છે. હું જ મીરાની કરતાલ, અહીંયા કરતાલ શબ્દ ખોટો આપ્યો છે. કરતાલ એ નરસિંહ મહેતાનું વાદ્ય છે. મીરાની સાથે તાનપુરો શબ્દ આવે જે તમારે ધ્યાનમાં લેવું. હું જ મીરાનો તાનપુરો છું. તો અહીંયા મીરાના તાનપુરા દ્વારા આપણને એ કવિએ મીરાએ જે કાલીન યુગની અંદર પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિના જે પદો આપ્યા છે એમાં કૃષ્ણના પદો આપ્યા છે. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. એમ મીરાબાઈ ના તાનપુરા દ્વારા આપણને મીરાએ એ કૃષ્ણ ભક્તિનો જે પોતાને રંગ લાગ્યો હતો અને એમણે એ પોતાનું સમગ્ર જીવન કૃષ્ણમય બનાવી દીધું હતું. તો એની વાત આપણને કરે છે કે હું જ મીરાની કરતાલ એટલે કે મીરાનો તાનપુરો છું. હું જ પ્રેમાનંદનું એક આખ્યાન. તો
તો કવિ પ્રેમાનંદ કે જે વડોદરાના વતની છે, એ પણ એક ગુજરાતના જ વતની છે, એટલે એમણે ઉત્તમ કાવ્યો રચ્યા છે. એ કાવ્યની અંદર એમણે રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત જેવા પૌરાણિક પ્રસંગોને લઈ અને એમણે આખ્યાન રચ્યા છે કે જેમણે એમને માણભટ્ટ તરીકે તેમજ કવિ શિરોમણીનું ઉપનામ પણ આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે એમને ઉત્તમ કાવ્યો રચ્યા છે. તો અહીંયા આખ્યાન શબ્દ દ્વારા આપણને કવિ પ્રેમાનંદનું નામ કાવ્યમાં નથી આપ્યું, પણ આખ્યાન શબ્દ દ્વારા અહીંયા કવિ પ્રેમાનંદનો કવિ ઉલ્લેખ કરવા માંગે છે કે તેમણે રણયજ્ઞ, અભિમન્યુ આખ્યાન વગેરે જેવા આખ્યાનો આપ્યા છે. વિજાણંદનું હું જંતર. વિજાણંદ એટલે કે સૌરાષ્ટ્રની રસધારમાં આવતી એક વાર્તાના પાત્રનું નામ છે કે જે ઝવેરચંદ મેઘાણીએ સૌરાષ્ટ્રની રસધાર નામની વાર્તા એમણે લખી છે. એમાં આવતું એક પાત્ર હું વિજાણંદનું જંતર. જંતર એટલે વાજિત્ર, તંતુવાદ્ય, જે તાર દ્વારા ગળાતું હોય એવું વાદ્ય છું. હું નરસૈયાની પ્રભાતી. પ્રભાતી એટલે પ્રભાતિયા. તો અહીંયા નરસિંહ મહેતા ને તો આપણે કેવી રીતે ભૂલી શકીએ કે મધ્યકાલીન યુગમાં પદની શરૂઆત કરવા સૌપ્રથમ 15મી સદીમાં એવા નરસિંહ મહેતા કે જેમણે જૂનાગઢની ગિરનાર તળેટીમાં એમણે પોતે વહેલી સવારે દામોદર કુંડમાં સ્નાન કરી હાથમાં કરતાલ લઈ અને કૃષ્ણ ભક્તિના પદો ગાતા ગાતા એ પોતે ફરતા હતા. તેથી એમના વહેલી સવારે ગવાતા પદ જે પ્રભાતિયાના નામથી જાણીતા છે. અને આજે પણ એ નરસિંહ મહેતાએ રચેલા પ્રભાતિયા આજે પણ એ ઠેર ઠેર શેરીઓમાં એ પ્રભાત ફેરીની અંદર ગાવામાં આવે છે. તો આ રીતે અહીંયા કવિએ કેવા નરસિંહ, મીરા અને પ્રેમાનંદ જેવા મહાન કવિઓ, ઉત્તમ કવિઓ એ ગુજરાતની ભૂમિમાં થઈ ગયા છે. એ માટે કવિ પોતે એ ગુજરાતની ભૂમિમાં જન્મ થયો છે તે માટે પોતે ગૌરવ અનુભવે છે. આગળની પંક્તિ હું ગાંધીનું મૌન, હું જ સરદાર તણી છું હાથ, હું જ સત્યનું આયુધ જેની દિગ દિગંતમાં ધાક, હું સંતોનું સૌમ્ય સ્મિત તલવાર સુરની તાતી, હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી એ જ વાતથી ગજગજ ફૂલે છાતી. તો આ કાવ્ય પંક્તિની અંદર કવિ આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર પટેલ જેવા મહાન પુરુષોએ જન્મ લીધો છે અને જેને આજે પણ આપણે વર્ષો પછી પણ એ મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર પટેલને આપણે ભૂલી શકતા નથી. એમણે પોતાના કાર્યોથી એવી સુગંધ ફેલાવી છે કે આજે પણ આપણે એમને એ યાદ કરીએ છીએ. તો હું ગાંધીનું મૌન, કે હું મહાત્મા ગાંધીજીનું મૌન છું, હું જ સરદારની હાલ એટલે બૂમ છું, હું સત્યરૂપી શસ્ત્ર છું, હું જ સત્યનું આયુધ. આયુધ એટલે શસ્ત્ર. દિગ દિગંતમાં એટલે કે દશે દિશાઓમાં, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ 4 દિશા, ઈશાન, અગ્નિ, નૈઋત્ય, વાયવ્ય 4 ખૂણા અને આકાશ અને પૃથ્વી એમ 10 દિશાઓમાં એની ધાક. ધાક એટલે બૂમ છે, એની હાકલ છે. તો અહીંયા મહાત્મા ગાંધીજીએ સત્યને પોતાના આયુધ એટલે કે શસ્ત્ર તરીકે તેનો ઉપયોગ અને બ્રિટિશરોને પોતે ભારત દેશમાંથી એ ભગાડી મૂક્યા અને એમને એ વિવશ કરી દીધા કે પોતે ભારત દેશ છોડીને જતા રહે. હજારો વર્ષોથી રાજ કરતા અને ભારતની પ્રજાને ગુલામ બનાવી અને શોષણ કરતા એવા અંગ્રેજોને એ મહાત્મા ગાંધીજીએ અહિંસા અને સત્યના માર્ગે એમણે પોતાના 2 આયુધથી એ ભારતની પ્રજાને આઝાદી અપાવી છે. અને સરદાર પટેલની એક હાકથી જ એટલે કે એક બૂમથી જ એ બ્રિટિશરોના અન્યાયી જે કાયદો હતો એનો વિરોધ કરવા માટે એ ખેડૂતો તૈયાર થઈ ગયા હતા. તો આવી તાકાત એ મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર પટેલમાં હતી. હું જ સંતોનું સૌમ્ય સ્મિત. સંત એટલે મહાત્મા, મહાન પુરુષ. સૌમ્ય એટલે શાંત અને સ્મિત એટલે હાસ્ય. સુર એટલે સુરવીર, બહાદુર માણસ. તાતી એટલે જરૂરિયાત. તો હું સંતોનું સૌમ્ય સ્મિત છું. તો અહીંયા
ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર અનેક સંતો અને મહાત્માઓ એ જન્મ લીધો છે કે સંતોનું સૌમ્ય સ્મિત છું, હું શૂરવીરોની તીક્ષ્ણ એટલે કે ધારદાર તલવાર છું. તો આ ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર અનેક એ શૂરવીરોએ જન્મ લીધો અને ભારત દેશને આઝાદ કરાવ્યો છે. એટલે એ શૂરવીરોની તલવાર હું પોતે જ છું એવું અહીંયા કવિ કહેવા માંગે છે. આગળની પંક્તિ, હું મારી માટીનો જાયો, હું ગુર્જર અવતાર, મારે શિરે ભારત માતાની આશીષનો વિસ્તાર, હું કેવળ હું હોઉં છતાં હું સદા ઉચ્ચ જાતિ, હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી એ જ વાતથી ગજગજ ફૂલે છાતી. તો આ કાવ્ય પંક્તિની અંદર કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે હું મારી માટીનો જાયો, જાયો એટલે પુત્ર, આ ધરતી માતાનો પુત્ર છું એટલે કે ગુજરાતની ભૂમિનો પુત્ર છું. હું ગુર્જર અવતાર, ગુર્જર એટલે ગુજરાત અને અવતાર એટલે એમાં ગુજરાતની ભૂમિમાં જન્મ લેવો. મારે શિરે, શિર એટલે મસ્તક, આશીષ એટલે આશીર્વાદ. હું મારી આ ગુજરાતની ધરતીનો પુત્ર છું, હું જન્મે ગુજરાતી છું, મારા મસ્તક ઉપર ભારત માતાના પુષ્કળ આશીષ છે, હું કેવળ હું જ હોવા છતાં હું હંમેશા ભારત માતાનો અંશ છું. તો અહીંયા કવિ પોતે એવું કહેવા માંગે છે કે હું કેવળ એ પોતાના નામથી નહીં પણ પોતે એક ભારત માતાનો અંશ છે. એ રીતે અહીંયા કવિ એ પોતે પોતાની જાતને ઓળખાવે છે. તો આ કાવ્યની અંદર કવિ આપણને પોતે ગુજરાતી હોવાનો ગૌરવ એમને શા માટે છે એની વાત આપણને વિવિધ ઉદાહરણ દ્વારા એમણે કરી છે કે પ્રકૃતિએ જ ગુજરાતને ખુદ એટલું રળિયામણું બનાવ્યું છે કે જેની ચારે બાજુ નદી, પર્વત, રણ, જંગલ અને સમુદ્રથી એ ભર્યું ભર્યું છે. તેમજ નરસિંહ, મીરા અને પ્રેમાનંદ જેવા ઉત્તમ કવિઓએ ત્યાં જન્મ લીધો છે. તેમજ મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર પટેલ જેવા મહાન પુરુષોએ એ જન્મ લઈ અને ગુજરાતની ભૂમિને એ વિરલ બનાવી છે. તેમજ ત્યાંના દુહા છંદની રમઝટ, નવરાત્રિમાં ગવાતા ગરબા વગેરે પ્રસંગો દ્વારા કવિએ ગુજરાતનું મહિમાગાન કર્યો છે.